हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज हूँ जून मास 10 तारिख बुधवार। आसतु नजर पकाइबा आज दिन जाकर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथमे जानिबाकू। तेबे डरी न करी चलंतु जिबा आजिर खबर आडकू। आजिर प्रथम खबर आउ 2 रु 3 दिन भितरे ओडिशा छुईब मौसुमी। घड़घड़ी सह वर्षा नहीं 10 जिला को अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता 2 रु 3 दिन में ओडिशा पहुंचब मौसुमी। राज्य को अग्रसर होगाकू पाग अनुकूल रही। 11 तारिख सुधा ओडिशा समेत छत्तीसगढ़ पश्चिमबंग और सिक्किम में मौसुमी पहुंची पारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी आकलन करिछि। वरिष्ठ कृषि पाणीपागविद प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते बंगोपसागर में स्थिति सुधुरी। मौसुमी वायुर अग्रगति होइछि। बंगोपसागर में मौसुमी धीरे धीरे आगौला किंतु एबे यार गति बढ़ी। सप्ताह पूर्वर स्थिति भिन्न थिला किंतु एबेकार वायुमंडलीय परिवेश मौसुमी अग्रगति पाई अधिक अनुकूल हेउछि। 10 रु 13 तारिख भितर ओडिशा रे मौसुमी प्रवेश करिपारे। आसंता किछि दिन जाए उपकूल ओडिशा तुलन में पश्चिम ओडिशा रे अधिक गरम रहिबो। 6 रु 10 तारिख जाए सामयिक ग्रीष्म प्रवाह स्थिति रहिबो। तेबे विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। 10 रु 13 तारिख भितर वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़िबो। घन मेघमाला जोगु पाग परिवर्तन हेबो। पश्चिम ओडिशा रे 12 रु 16 तारिख भितर मौसुमी प्रवेश करिवार संभावना अछि बोली से आकलन करिसंती। परवर्ती खबर एबे यूपीआई जरिया रे उठाई पारिबे पीएफ टंका। देशर कोटी कोटी चाकरियांको पाई आसीछि एक बड़ खुशीर खबर। एबे आपण गूगल पे, फोन पे किंबा पेटीएम भली यूपीआई ऐप माध्यम रे मात्र कई घंटा भितरे निजर पीएफ खातारू टंका उठाई पारिबे। केंद्र श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडव्यंकर सूचना अनुसार एही नुआ व्यवस्थार सफल परीक्षण सरिछि एवं यह खूब शीघ्र लागू हेबा पाई जाउछि। पीएफ टंका उठाइबा पाई आउ दिन दिन धरि अपेक्षा करिया पाई पड़िबो नाही कि कंपनी रे चक्कर काटिया पाई पड़िबो नाही। ईपीएफओ 3.0 व्यवस्था रे पीएफ उठाण प्रक्रिया को एबे अति सहज करा जायछि। पूर्वरु जेउठी टंका आसीबाकू नै अनेक दिन लागुथिला एबे नुआ सिस्टम रे किछि घंटा किंबा कई दिन भितरे टंका सीधा आपनक बैंक खाता को आसी जिवो। एही नुआ व्यवस्था रे अनेक बड़ परिवर्तन करा जायछि। जेपरि कि यूपीआई जरिया रे सीधासळख पीएफ टंका उठाण, ग्राहकक पई स्वतंत्र ईपीएफओ एटीएम कार्ड सुविधा, 5 लाख पर्यंत क्लेम ऑटो सेटलमेंट अटे एवं टंका उठाइबा पाई नियुक्तिदातांकर मंजूरीता आवश्यकता ह्रास। यूपीआई रु केमिति उठिबो टंका प्रथमे ईपीएफओ पोर्टल को जाई लॉगिन करिवे। उठाण योग्य राशि जांच करी विड्रॉ विया यूपीआई ऑप्शन बाछिबे। एहा परे निजर यूपीआई आईडी देई आधार ओटीपी जरिया रे जांच प्रक्रिया शेष करिवे। एहा परे टंका सीधासळख आपनक बैंक अकाउंट रु चली आसीबो। केवल सेतिक नुहे ईपीएफओ जेबे निज सदस्य मानक पाई बैंक डेबिट कार्ड भली एक स्वतंत्र ईपीएफओ एटीएम कार्ड आनिबा पाई योजना करुछि जहा द्वारा आपनकर समय रे तुरंत टंका उठाई पारिबे। सही परि जदि आपण यूएएन नंबर आधार सहित लिंक करिसंती, केवाईसी अपडेट अछि तेबे 5 लाख टंका पर्यंत अनेक क्लेम कोनोसी मैनुअल जांच बिना स्वयंचालित भाव में ऑटो सेटलमेंट होई पारिबो। परवर्ती खबर आज ममता बानर्जी घरे सीआईडी चढ़ाऊ। आज पूर्वतन पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी कालीघाट स्थित बासभवन में सीआईडी चढ़ाऊ करिछि। यह 30 बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में मध्य पहुंची सीआईडी। जाल दस्तखत मामला रे सीआईडी दल ममता बानर्जी बासभवन में चढ़ाऊ करिसंती। निर्वाचन में पराजय पर पश्चिमबंग विधानसभा दाखल होइतिबा एक सरकारी कागजपत्र रे अनेक विधायकंकर दस्तखत जाल होइतिबार अभियोग होइतिला। खोद तृणमूल विधायक पक्षर अभियोग मिलवा पर यह मामला रुजु कर जाइथिला। निर्वाचन में पराजय पर वरिष्ठ टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय विरोधी दल नेता भाव में निर्वाचित करथिला टीएमसी। 78 जन टीएमसी विधायक दस्तखत पत्र बाचस्पति निकट में दाखल कर जाइथिला। जहाकू नहीं अभियोग शुणाणी आनिथिले टीएमसी विधायक चित्रबतर बानर्जी, जो कारणरू तांकू निलंबित करथिले। परवर्ती मुहूर्त में 60 जन विधायक रीतबत्र सहयोग दे टीएमसी विधायक दल भांगिबा सहित रीतव्रत को विरोधी दल नेता करथिले। परवर्ती खबर खोर्धारू 50 लाखर ब्राउन सुगार जबत 3 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। निशा कारोबार उपर एक बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि पुलिस। खोर्धा शिल्पाचल पुलिस 500 ग्राम ब्राउन सुगार जबत करने सह 2 महिला समेत 3 जन को गिरफ्त करिछि। एक सूचना आधार में इनफोर्समेंट टीम गतकाली राति रे जातीय राजपथ 16 निकटस्थ एक होटेल निकट में चढ़ाऊ करथिला। अभियान समय पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को धरिथिला। निशाद्रव्य व्यतीत पुलिस सेमानक कब्जारू 18,000 टंका नगद एवं एक बुलेट बाइक मध्य जबत करिछि। और अपरपक्षे गिरफ पर अभियुक्त मानकू कोर्ट रे हाजर करा जायथिला।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ସ୍ମିତ ପରମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜବତ ଚୋରା ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାରିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗାଣକାରୀ, ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର କିଛି ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 3 ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 3 ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବରଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଦନ ମୋହନ ସେଠୀ, ଡେଭେନ୍ ଜଳସେଚନ ସବଡିଭିଜନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜକୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ବରଗଡ଼ କେନାଲ ସେକ୍ସନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଓସିଏସ୍ର ନିୟମ 1962ର ଧାରା 12(1) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ଏହି ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ମଦନ ମୋହନ ସେଠୀ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ପଟେଲ ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନ ପରେ ଏବେ ନେପାଳ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବ, ଆଣିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଆଦି ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଏକ ପ୍ରକାର ଉଠିଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶର ଭିତରେ ଛବି ଖରାପ କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଭାରତୀୟରୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର। ନିକଟରେ ଜାପାନ ଭାରତରୁ କିଣୁଥିବା ଆମ୍ବ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛି। ନେପାଳର ବର୍ଡର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅଫିସର ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ କେମିକାଲ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ନେପାଳ ସରକାର ଆମ୍ବ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କାଠମାଣ୍ଡୁର କୃଷି ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆମଦାନୀ କଟକଣା ଏପ୍ରିଲ-ମେ ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ନେପାଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, ନେପାଳୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଘରୋଇ ଫଳ କିସମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଦେଶର ଭୂମି ପରିଚାଳନା, କୃଷି ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ମନୀଷ କୁମାର ପାଲ ନେପାଳ ମିଡିଆ ଦି ରାଇଜିଂ ନେପାଳକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଫଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘୀୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନରେ ତାତି ଅପରାହ୍ନରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା। କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଦିନରେ ତତାଉଛି ତାତି, ଅପରାହ୍ନରେ ଭିଜାଉଛି ପାଣିପାଗ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ବେଳେ ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦିନରେ ଗରମ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ସେପଟେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭତ୍ତା ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଧାରଣା। ଅନଲାଇନରେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ ଭତ୍ତା ହିଁ ଭରସା। ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ। 3 ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଆଜକୁ 3 ମାସ ଧରି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ ତିଗିଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କର ସହ 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ନାରାବାଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ। ବ୍ଲକ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥ ଖଳାରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଭୋଇ ସେବାୟତ। ପୁରୀ ରଥ ଖଳାରେ ଆଜି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଭୋଇ ସେବାୟତଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ସେବାୟତଙ୍କ ନାମ ଧୋବା ଭୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧୋବା ଭୋଇଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ସହକର୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଧୋବା ଭୋଇଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରଥ
ଫଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ଧୋବା ଭୋଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୀର ସେବାୟତ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଅଟେ। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ରଥଖଳାରେ ଶୋକର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିଲା କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୋହର। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସୋମବାର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। 5 ବିଭାଗର 10 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଲୋକସେବା ଭବନର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କାଲିବେଟି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା 210 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। 4000 ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 2 ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି 500 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଜଳତଟ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସହରରେ ନଦୀତଟ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। PMAYରେ EWS ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦୟା ଗାଙ୍ଗୁବାର ସଙ୍ଗମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ। 5 ବର୍ଷ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦୟା ନଦୀ ଏବଂ ଗାଙ୍ଗୁଆ ନାଳରେ ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ଆତିଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 5500 ଏକର ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭୂମି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷରେ 1,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ୱେୟାର ମରାମତି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 440 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 30 ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ବୃତଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନୟାଗଡ଼ ମଞ୍ଜରୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ମାଟିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 194 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 309 ଗାଁକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଶିଳ୍ପନୀତି 2022ର ସଂଶୋଧନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।